Welcome to Daily News Analysis. 18th November 2022 news ആണ്. ഇവിടെ front page important ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് Supreme Court agrees to list PLEA for collegium system review. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ന്യൂസ് ആണ്. കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് Supreme Court judges including the Chief Justice of India ആണ്, who takes important decisions regarding the appointment and transfer of judges. And collegium suggest ചെയ്യുന്ന names for appointment and transfer അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So completely ഒരു judicial monopoly അല്ലെങ്കിൽ ഒരു entirely ഒരു judicial domainൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് judicial appointments and transfers. So this has been collegium എന്ന് പറയുന്ന system directly constitutionally mention ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. It's an extra constitutional body and it has been evolved over years through judicial judgments. The main item first judge's case, second judge's case and third judge's case. ഇവിടെയാണ് collegium എന്ന് പറയുന്ന system evolve ആയത്. Second judge's caseലാണ് collegium എന്ന് പറയുന്ന name suggest ചെയ്ത് ഈ ഒരു system വന്നത്. Okay. So ഇതിന് against ആയിട്ട് government 99th Constitutional Amendment Act introduce ചെയ്തായിരുന്നു, which led to the appointment of a National Judicial Appointment Commission, NJAC എന്ന് പറയുന്ന കമ്മീഷൻ. അത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ടൈം ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ 2015 99th Constitutional Amendment Act വഴി NJAC ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത് in order to ensure that there is ഒരു checks and balance അല്ലെങ്കിൽ executive has some role in the appointment of judges and it is not completely the monopoly of the judiciary. Okay, but അത് ഈ 99th Constitutional Amendment Act പിന്നെ 2015 തന്നെ ജുഡീഷ്യറി സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തായിരുന്നു. സുപ്രീം കോർട്ട് വേർഡിക്റ്റിൽ NJAC was declared unconstitutional by the Supreme Court. Okay. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് ഒരു റിട്ട് പെറ്റീഷൻ വന്നു, NJACക്ക് വീണ്ടും പവേഴ്സ് കൊടുക്കണം, ജുഡീഷ്യറിയുടെ കൊളീജിയൻ മോഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നെപ്പോട്ടിസംസ് ആൻഡ് ഫേവറിറ്റിസംസ് ഉള്ള കൊളീജിയൻ മോഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് NJAC റിവൈവ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ജുഡീഷ്യൽ റിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ. സോ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ there have been views that collegium system ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് and it is completely opaque system അല്ലെങ്കിൽ it is against the principles of democracy എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ the dignity of the judicial maintain ചെയ്യാനായിട്ട് the supreme law the supreme protector of fundamental rights and the protector of constitution label ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊളീജിയൻ സിസ്റ്റം ഇസ് നെസസറി എന്നൊരു ആർഗ്യുമെന്റും രണ്ട് സൈഡിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ടു റിസോൾവ് ദിസ് ക്രൈസിസ്. ഓക്കെ, നൗ ദ സെക്കൻഡ് ന്യൂസ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു കെൻ യൂസ് ഇൻ യുവർ മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സ്. ASEAN India Music Festival has started. Okay, from ASEAN നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം Association of Southeast Asian Nations ന്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ASEAN കൺട്രീസിന്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ASEAN, ബട്ട് ഇന്ത്യ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ASEAN. എക്കണോമിക്കലി ആണെങ്കിലും എന്താ പറയാ പൊളിറ്റിക്കലി ആണെങ്കിലും ASEAN കൺട്രീസും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ all relations are very strong, or it has to be made strong in order to maintain India's position in Asia. Okay, appo here ASEAN countries inde pere list cheyidittunde Cambodia, Indonesia, Malaysia, Southeast Asian nations. Appo ivide this ASEAN India Music Festival nu parayunnathu GS2 il international institutions nu parayunna oru topic undu. Avadeyana ASEAN variya. Appo in a mains answer which is related to in a mains question which is related to ASEAN allengil edengilum oru ASEAN country and India ade relations ne patti oru question vannal, say India Vietnam relations or India Myanmar relations or adine patti oru question vannittundengil you can use this as an example. India's soft power diplomacy ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് ASEAN India Music Festival യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ how India is using culture to leverage its foreign relations അല്ലെങ്കിൽ diplomatic ties. How culture is a very important part in Indian foreign policy. You can use this example of ASEAN India Music Festival, which is used to connect people, connect diaspora in order to maintain a very healthy relations. Okay, just very significant topic alla, but still you can use a standout topic, a standout example if you're using in your main answers. This is next important news. India can be a sizable player in electronics. This is a very important news actually.
Okay, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ after pandemic there has been a boom in the semiconductor industry. Alright. അതായത് പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും വി സ്വിച്ച്ഡ് ഇൻടു ഇ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്രാക്ടീസസ് തുടങ്ങി എവറിത്തിങ് ഈ ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്കും ICT ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഹാസ് ബിക്കം എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്ത്. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Pandemic has brought a tectonic change in the global electronics and semiconductor industry. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലിവറേജ് ചെയ്തു? അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ബൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു, അതിന്റെ അസംബ്ലിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു, അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആയി. ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പറയുന്നത് വാട്ട് ഹി സേസ് ഇസ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി എ സൈസബിൾ പ്ലെയർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഒത്തിരി പ്രോമിസിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്, വേർ ഇന്ത്യ ഷുഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ലേബർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയാലും നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പൊട്ടൻഷ്യലും എല്ലാം ഇന്ത്യ ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ we are well positioned to become a trusted global partner under China plus one strategy. എന്താണ് China plus one strategy? See, there has been നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ സിനാരിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ in the economic world there has been a rising antagonism against China. അല്ലെ, ചൈന ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്താ പറയുക ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വൺ പ്ലെയർ ആയി മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ചൈന ഈസ് മോണോപ്ലൈസിങ് ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഈസ് എന്താ പറയുക they are like എന്താ പറയുക they are trying to establish their autonomy in the financial market എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും. അതുപോലെ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ സെക്ടറിലും ചൈന ഈസ് എവറി സെക്ടർ, നോട്ട് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ, ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെക്ടറിലും ചൈന ഈസ് ട്രൈങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക വൂൾഫ് വാരിയർ ഡിപ്ലോമസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരു ചൈന ഒരു സുപ്രീം ലീഡർ ആയിട്ട് എല്ലാം ചൈന കൺട്രോൾഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ there has been ഒരു rising trend in the West to divert from China. So it is a business strategy to avoid investing only in China and diversify the business. അതായത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഷ്യയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ചൈന, അവിടെ ഒരുപാട് സ്മോൾ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. എങ്കിൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആസിയൻ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് ചൈന ഹു ഈസ് ദി ലീഡർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എല്ലാത്തിനും. there are other countries. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആർ ഫോക്കസിങ് ദർ ഷിഫ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം US ചൈന ടാരിഫ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് വാർ ഇപ്പോഴും ഒരു കോൾഡ് ഫേസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ there are countries who are trying to eliminate China and switch their economic priorities. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചൈന ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ചൈന +1 മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം all western countries are trying to invest in other Asian countries. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ വിന്നർ ഓഫ് ചൈന +1 മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചൈനയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ആന്റഗോണിസം പ്രോപ്പർലി ചാനലൈസ് ചെയ്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആണ് തായ്വാനും വിയറ്റ്നാമും. അപ്പം തായ്വാൻ ആക്ച്വലി ലീഡർ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് തായ്വാൻ. ബട്ട് തായ്വാൻ ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ കൺട്രി. അത്രയും വലിയൊരു ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും ഒരു എക്കണോമിക് പവറോ അങ്ങനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആവാനും മാത്രം എക്കണോമിക് പവർ മൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് തായ്വാൻ. ബട്ട് തായ്വാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. ചൈന +1 സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തൊരു കൺട്രിയാണ് തായ്വാൻ. പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. 2018 എക്കണോമിക് 2019 എക്കണോമിക് ബഡ്ജറ്റിൽ അസംബ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം വേറെ കൺട്രീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ആരുണ്ടാക്കണം? ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അസംബ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്നും ഇന്ത്യ എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചൈന +1 സ്ട്രാറ്റജി പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിക്കം എ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ്. ഓൾറൈറ്റ്, പക്ഷെ ഇന്ത്യ അത് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ലിവറേജ് ഇറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി. അതിനായിട്ട് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം.
പ്രോഡക്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് അതിന് എപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുക? ഒരു സ്പെസിഫിക് ബേസ് ഇയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വരുന്ന വർഷത്തിൽ ഈ ബേസ് ഇയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കും. അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം. പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സിലുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റൈൽ, ഫുഡ് പ്രോസസിങ്, വൈറ്റ് ഗുഡ്സിൽ, പല ഇതിലുണ്ട്. സെമി കണ്ടക്ടർ ഗുഡ്സിലും എന്തുണ്ട് PLI അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കീമാണ് സ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്കീം ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ഇതും എഗെയിൻ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷൻ ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ്. പിന്നെ സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷൻ, ഇന്ത്യ സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷൻ ISM, അത് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. അതും ഒരു മിഷനാണ്. ഇവിടെ there is a statistics given here. In 2014 92% of the mobile devices നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ 2022 വന്നപ്പം 97% ഓഫ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസും നമ്മൾ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ. സോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു അപ്വേർഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്കീംസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറയാ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് അഡൽട്ട് തിങ്കറിംഗ് ലാബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ ഈ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ യൂത്തിന്റെ നിന്ന് വരാനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നീതി ആയോഗിന്റെ കുറെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സോ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഓൺ ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് മൈൽ, എന്താ പറയാ ദി ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ. So with that India can be a sizable player in the electronics industry. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാം, എക്സ്പോർട്സ് ഗ്ലോബൽ പ്ലെയർ ആവാം ഇന്ത്യക്ക്. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസസ് അബൌട്ട് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ. പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെയർ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ഒരു 9-year ബോയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരു ന്യൂസ്. ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ്. സോ വാട്ട് ഇസ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ? പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ. ഇൻ ദ സെൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ജീൻസ്, എൻവിറോൺമെന്റ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അതെല്ലാം പ്രോപ്പർലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് യു ആർ യൂസിങ് എ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടെക്നോളജി ഓർ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്രോച്ച്. അതായത് റാദർ ദാൻ എ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ മോഡൽ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സന്റെ എന്താ പറയാ ക്ലിനിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആവറേജ് അതിനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഡയഗ്നോസിസ് കൊണ്ടുവരാതെ, സിംഗിൾ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് തെറാപ്പി കൊണ്ടുവരാതെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും അവരുടെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസും അവരുടെ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ലൈനിലുള്ള എന്താ പറയാ ഡിസോർഡേഴ്സും ഇതെല്ലാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് മെഡിക്കൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കർട്ടേൽ ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു പേഴ്സൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനാണ് പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ്. they might ask what is precision medicine. Okay. This is a news which is related to GS3 topic. GS3 നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ടെറർ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ടുള്ള ടെററിസ്റ്റ് അവർക്കുള്ള ഫണ്ട്, ഓക്കെ, ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഓക്കെ, അത് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ്, നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് there is specific topics in GS3 ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടെററിസ്റ്റ് ഹൗ ദേ മേക്ക് മണി, ഓക്കെ, പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. മണി ലോണ്ടറിങ്ങും എക്സ്റ്റോഷൻ ടെക്നിക്സ്, സ്മഗ്ലിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സ്മഗ്ലിംഗ്, ആംസ് ട്രേഡ്, പിന്നെ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിംഗ്, ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കിംഗ്, പിന്നെ ഇല്ലീഗൽ എന്താ പറയാ മൈഗ്രേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്യുക, ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രേഷൻ ഫണ്ട് ചെയ്യുക, ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ചെയ്യുക, വേറെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇതൊക്കെയാണ് ക്രോസ് ബോർഡർ വൈസ് ടെററിസ്റ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ദേ ആർ സെയിങ് വൺ തിങ് ഇസ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് മെഷേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി മണി റേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി നോവൽ അപ്രോച്ച്, ഒരു പുതിയ അപ്രോച്ച് ആണ് ടെറർ ഫിനാൻസിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് മെഷേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പൈസ റേസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇവിടെ
ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ന്യൂ ട്രെൻഡ് വരുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് weak control mechanisms of social media. നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് have been constantly discussed. നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൈവസി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ കനോട്ട് ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ്. അപ്പൊ ഈവൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി വന്നിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ആരാണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് കനോട്ട് റിവീൽ ദറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പം എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വാട്ട് കെൻ വി ഡു, വേർ ഡു വി ഡ്രോ ദിസ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഹോട്ട്ലി ഡിബേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ്. സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് നോട്ട് റീച്ച്ഡ് എ കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിനെയും ഇപ്പം NIA ആണെങ്കിലും IB ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫീൽഡ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ടെററിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും മാസ് ഫണ്ടിങ്ങും റിക്രൂട്ട്മെന്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, റാഡിക്കലൈസേഷൻ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഡിജിറ്റൽ അറീനയിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിലേക്ക് ടെററിസവും വളർന്നതിനുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം FATF എന്ന് പറയുന്ന വിങ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്രിവെന്റ് ടെറർ. നേരത്തെ മണി ലോണ്ടറിംഗ് ഇന്ന് അവരിപ്പം ടെറർ ഫിനാൻസിംഗ് കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ്. സോ FATF ഷുഡ് ബി മോർ വിജിലന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ based crowdfunding of terrorist activities. Okay, so just ഓർത്ത് you can use this in your mains answers. Terrorism related questions വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ rising challenge എന്താണ് terrorism? One thing is this terror financing through social media platforms which we cannot track, which our investigating officers cannot resolve. Okay. ഇനി again ഇത് GS3 related topic ആണ്. Rhino horns trafficked with impunity. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു സോഴ്സ് ആണ് ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡ് ഓഫ് അനിമൽ പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ റൈനോ ഹോൺസ് ഒട്ടും ഡിസ്ഗൈസ് ചെയ്യാതെയാണ് എയർപോർട്ട്സിൽ കൂടി എല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് അത്രയും ഈസിലൂടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിയറ്റ്നാമീസ് ആൻഡ് ചൈനീസ് ക്രിമിനൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. സ്മോൾ ഷിപ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ എന്താണ് പാസഞ്ചർ ലഗേജ് ആയിട്ട് എയർ കാർഗോ വഴിയൊക്കെയാണ് അനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ട്രാഫിക്ഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ദർ ഇസ് ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സോൺ ആണ് ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ഒരു മ്യാൻമാർ, ലാവോസ്, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ക്രിമിനൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ്. ഒരുപാട് ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ്ങും ഒപ്പിയം ട്രേഡും എന്താ പറയുക ആംസ് ട്രേഡും എല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഇന്ത്യസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബോർഡർ. ഓക്കെ, ഇത് പോറസ് ബോർഡേഴ്സ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ളത്. ഇവിടെ കോക്സ് ബസാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മ്യാൻമാറിലെ ഒരു വെരി മച്ച് എന്താ പറയാ ഇതേപോലെ ഇല്ലീഗൽ മാർക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഒത്തിരി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഈ ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വിയറ്റ്നാമീസ് ക്രിമിനൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ ഈ ഒരു റൂട്ടാണ് എവിടെ ഈ ആംസ് ട്രേഡും അനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് സ്മഗ്ലിംഗ് എല്ലാം ഇന്ത്യ നടക്കുന്നത് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോംപ്രമൈസിങ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് അവർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ടെറർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, NSCM എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇൻസർജന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇന്ത്യന്ന് വിട്ടു പോരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേറ്റർ നാഗാലാൻഡ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ ഡിമാൻഡ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് എല്ലാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലുണ്ട്. സോ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു ടെറർ സോഴ്സിങ്ങും ഈ ഒരു റൈനോ ട്രേഡിങ്ങും ഒക്കെ വരാം. ഓക്കെ, സോ ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് സോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഇന്ത്യസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ബോർഡർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ border security threat to our country. And ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട റൈനോ ഹോൺ ട്രേഡ്. ഇനി എക്കണോമി പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എക്കണോമി പേജിൽ. FM asked NIIF, National Investment and Infrastructure Fund, to guide private capital into infrastructure. This is a very important topic. NIIF എന്ന് പറയുന്നത് 2005 ഫോം ചെയ്തൊരു ഫണ്ടാണ്, ഒരു ക്വാസി സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദെൻ ഓൺ ഇത് ന്യൂസിലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് 2017 ചോദിച്ചായിരുന്നു പ്രിലിംസിന് NIIF-ന്റെ കോർപ്പസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂസിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത് വരാം, ഈ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പം NIIF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടാണ്. സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ്. ഗവൺമെന്റിന് എത്ര സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്? 49% ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേക്ക്.
പകുതിയോളം ഗവൺമെന്റ്. അതാണ് ക്വാസി സോവറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പകുതി ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ആണ്. അപ്പം ഒരു പൂൾ ഫണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ വേറെ നോൺ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പൈസ അതിലേക്ക് പൂൾ ചെയ്യാം. അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് NIAF-ന്റെ മാൻഡേറ്റ്. ഇതിന്റെ കോർപ്പസ് 20,000 crore ആണ്. പ്രിലിംസിന് 2017 പ്രിലിംസിനാണ് തോന്നുന്നത് 2 lakh crore എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോർപ്പസ് തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തിച്ചു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. 20,000 crore. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരിക. ഇനി എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഗ്രീൻഫീൽഡ് പ്രോജക്ട്. ഗ്രീൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റയർലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട്. ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോജക്ടിന്റെ റിനോവേഷൻ പോലെ വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഗ്രീൻഫീൽഡ് പ്രോജക്ട്സും ബ്രൗൺ ഫീൽഡും ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഫണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് NIAF-ന്റെ മാൻഡേറ്റ്. ഓക്കെ, കാറ്റഗറി 2 ഫണ്ടാണ്. കാറ്റഗറി 2 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെബി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെബി 3 രീതിയിൽ ഫണ്ട്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3 അതിന്റെ റിസ്ക് ലെവൽ വെച്ചിട്ട്. അതിൽ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് NIAF. പിന്നെ PSUസിനും പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്സിനും എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, സ്റ്റേക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കി എത്ര പറയാ, ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന 41% അവർക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഓക്കെ, ഗ്രീൻ എനർജി, അഫോർഡബിൾ എനർജി, ഇതെല്ലാം പല ക്ലീൻ എനർജിയിലും എല്ലാത്തിലും NIAF-ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിർമ്മല സീതാറാം പറഞ്ഞത് ഈ NIAF എന്ത് ചെയ്യണം? NIAF-ന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്റ് ടു ഗൈഡ് പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. നമുക്ക് കുറേം കൂടി ഈ ബാക്കി വരുന്ന 49% കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ഫണ്ട് വരണം. ഓക്കെ, പ്രൈവറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് വരണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പാൻഡ് അവർ ഓപ്ഷൻസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദി പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടു ക്രൗഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ്. ഫസ്റ്റ് ബൈലാറ്ററൽ NIAF വേറൊരു ഫോറിൻ കൺട്രി ആയിട്ട് അനദർ സോവറിൻ കൺട്രി ആയിട്ട് ഫണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബൈലാറ്ററൽ ഫണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജപ്പാനുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇവിടെ ഓക്കെ, then another thing is നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ്ലൈൻ, PM ഗതിശക്തി. ഇത് രണ്ടും പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ആണ്. NIP-യും PM ഗതിശക്തി. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടിനും എന്തിന്ന് ഫണ്ട് ചെയ്യണം? NIAF-ന്ന് ഫണ്ട് ചെയ്യണം. നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് വഴി വേണം നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ്ലൈനും PM ഗതിശക്തിയും ഫണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 100 lakh crore-ന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. 5-year പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. 2020-ലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എനർജി, റോഡ്സ്, റെയിൽവേസ് ആൻഡ് അർബൻ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി 2019-ലാണ് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ്ലൈൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. PM ഗതിശക്തി നമുക്കറിയാം, ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ വന്ന ഒരു സ്കീമാണ് PM ഗതിശക്തി. അപ്പൊ ഈ PM ഗതിശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൈപ്പ്ലൈൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. ഇതിനെ സബ്സ്യൂം ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫണ്ട് ആണെന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ NIAF-ന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ട് വരുന്നത്. സോ PM ഗതിശക്തി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെയിൻസിന് ചോദിക്കാം, പ്രിലിംസിനും ചോദിക്കാം, ഇത്തവണത്തെ പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാം. PM ഗതിശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് PM ഗതിശക്തിയുടെ ഏറ്റവും ക്യാച്ചി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബ്രിങ് ടുഗെദർ 16 ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് മിനിസ്ട്രീസ്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കോർഡിനേറ്റഡ് അല്ല. അതായത് ഇപ്പം റോഡ്സ് ലേ ചെയ്യും. നമ്മൾ ക്ലാസിക് പറയും എപ്പോഴും ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താ റോഡ്സ് ലേ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനും ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് മിനിസ്ട്രിയാണ്. ഒന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും മറ്റേത് ഏതാണ്? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ വരും പൈപ്പ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സിങ്ക് അല്ല. അപ്പം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് മുമ്പ് എന്ത് വരണം? പൈപ്പ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ കോർഡിനേറ്റ്. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഫസ്റ്റ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത്. അപ്പം എന്താ മൊത്തം ഹാപ്ഹസാർഡ് ആവും കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം. പണിത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരാനായിട്ട്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് പ്ലാനിങ് ഇല്ല. എന്താ പറയാ, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഓരോ മിനിസ്ട്രീസും തമ്മിൽ. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് PM ഗതിശക്തി വന്നത്. അപ്പൊ PM ഗതിശക്തിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എവറി പ്രോജക്ട് 16 മിനിസ്ട്രീസും ഒന്നിച്ചാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ ജോയിന്റ് ഡിസ്കഷൻസ് വരും, ഡിബേറ്റ്സ് വരും. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ദർ ഇസ് ഓൾസോ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഗതിശക്തി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഒരു കോമൺ അംബ്രല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എന്തിനാ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് PM ഗതിശക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. പിന്നെ ഇത് പോരാതെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 4G കണക്ടിവിറ്റി വില്ലേജസ് PM ഗതിശക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർസ്, 2 ഡിഫൻസ് കോറിഡോർസ് പണിയുന്നത് ഗതിശക്തിയുടെ മാൻഡേറ്റ് ആണ്. കാർഗോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, കാർഗോ പോർട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോജിസ്റ്റിക് കോസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ 13% ഓഫ് GDP ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, അത് എന്താ പറയാ, നിയറസ്റ്റ് സീപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ഹൈ ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഷിപ്സിന്റെ ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹൈ. എത്ര 4 days അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് എക്സാക്ട് റിമെമ്പർ ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹൈ ദാൻ ദി ഗ്ലോബൽ ആവറേജ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ലോജിസ്റ്റിക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം സിവിയർലി കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്സിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് കുറയാനും റീസൺ ഇതാണ്. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു 1 stop സൊല്യൂഷൻ ആണ് PM ഗതിശക്തി. ഓക്കെ, and that can be funded through NIAF. So this is a very important topic. ഇത് നോക്കി വെക്കണം. പിന്നെ ഈ 49% കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ വരാം? ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, പെൻഷൻ ഫണ്ട്, ക്യാഷ് റിച്ച് PSUs, അതേപോലെ NBFCs, പിന്നെ ജപ്പാൻ പോലെ ഇപ്പൊ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് സോറിൻ കൺട്രീസിനും ഇതുമായിട്ട് ബൈലാറ്ററൽ ഫണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക്. ഇനി ദിസ് ഇസ് അനദർ ടോപ്പിക് ഇൻ ദി എഡിറ്റോറിയൽ പേജ്. ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയാണ്. യെസ്റ്റർഡേ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. ഓക്കെ, ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടാൻ റീസൺ എന്താ? നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട്സ് കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 30 ബില്യൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, സോ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്ലെയർ ആവാൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് പറ്റാത്തത്. ആ ഒരു സെയിം കോർ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ ഷെയർ ജസ്റ്റ് 2% 3% എന്തോ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലോബൽ ഷെയർ. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ വേൾഡ് എക്സ്പോർട്സിൽ നമ്മൾ അത്രയും പോലും നമുക്കൊരു പ്ലെയർ ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഈസ് ലൈക്ക് ദി സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 5th ലാർജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ $5 trillion എക്കണോമി നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്ലെയർ ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യക്ക് ഇനഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ അതാണ് ഈ ഒരു കോർ റീസൺ. നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇത്രയും കൂടാൻ കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അല്ല. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രോഡക്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിനോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെമി കണ്ടക്ടർ ഗുഡ്സിനോ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സും വെസ്റ്റേൺ മാർക്കറ്റ്സും ഒന്നും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടാത്തത്. ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇത്രയും ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്സ് കൂടാത്തതിനുള്ള മേജർ റീസൺ അതാണ്. സോ അതിന് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ്? ഈ ആർട്ടിക്കിളിലെ കാര്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി 2015 നമുക്കൊരു ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി ഉണ്ട്. ഒരു പുതിയ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസീസ് ഇൻ ദി ആനുവൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 2023 അവർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട, വേറെ വേ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീംസ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ China +1 സ്ട്രാറ്റജി പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുട്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഫുട്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി. ബട്ട് കൺസിഡർ ടു ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശിന്റെ എത്രയുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സൈസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ? ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ലോ ദാൻ ഇന്ത്യ. പക്ഷെ അവർക്ക് സ്ട്രാറ്റജൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേ ഹാഡ് എ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു മോഡലൊക്കെ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ തായ്വാന്റെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മോഡൽ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഫുട്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മോഡലും ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലേബർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം ഈവൻ അഗ്രികൾച്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ പറയുക 60% ഓഫ് ദ ഫാമിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന് നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് അഗ്രോ പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. അഗ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റോസ്റ്റഡ് കാഷ്യൂ, പിന്നെ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി മച്ച് ഗ്ലോബൽ ഔട്ട്റീച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഫുഡ് പ്രോസസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്ലെയർ ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.
So there should be changes in the indigenous policies related to agriculture and ഈ പറഞ്ഞ പോലെ small scale manufacturing, MSMEs boost കൊടുക്കണം. പോരാതെ China +1 strategy, പിന്നെ SCRE എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സപ്ലൈ ചെയിൻ റെസിലിയന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ ചെയിൻസ് വികസിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ടെക്നോളജീസ് പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിലെല്ലാം ഇന്ത്യ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എക്സ്പോർട്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി റെഡ് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ദി സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കൂടി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഫ്രീബി കൾച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫ്രീ ഫുഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്ത് 5 കിലോഗ്രാം റൈസ് പൾസസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അതാണ് ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. അത് ഇതുവരെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസ അതിനായിട്ട് വേസ്റ്റഡ് ആവുന്നു. ആ ഒരു ഫ്രീബി കൾച്ചർ ഇസ് എഫക്ടിങ് അവർ എക്കണോമി എന്നൊരു പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ for today's news. Thank you.